Good morning everyone. We have to learn about first standard computer class. Shall we start the online class, ma'am? Today I am going to explain third lesson, ma'am. So all of you listen carefully. What is the name of the third lesson, ma'am? Healthy computer practices. What is the name of the third lesson? Healthy computer practices. Okay. What is mean by healthy computer practices? Already heading le உங்களுக்கு வந்து understand ஆயிருப்பீங்க. Computer practices. அதுலயே healthy computer practices. So computer நம்ம வந்து practice பண்ணும்போது அதை எப்படி நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா கொண்டு போலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Let's see. Shall we start the class now? Okay. While using computers, we should remember the following things. While using the computers, we should remember the following things. Computer use பண்ணும்போது சில முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. While using the computers, we should remember the following things. What are they? Let's see now. Okay. First one, be safe. Be safe. A computer works on electricity. A computer works on electricity. Ask the teacher every time to. Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off. Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off. If your wire has come out, ask your teacher to put it back. If your wire has come out, ask your teacher to put it back. Okay, mama? Do you all understand? The computer works on electricity. Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off. So, teacher help போட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? System on பண்றது, off பண்றது செய்யணும். ஓகேவா? Next, if a wire has come out, wire வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா, ask your teacher to put it back. So, teacher தான் வந்து என்ன பண்ணணும்? அந்த wire வந்து உள்ள வந்து இன்சர்ட் பண்ணணுமே ஒழிய நீங்க வந்து do not touch wire. Okay? Okay. Next. Do not pull or play with any of the wires connected to the CPU. Do not pull or play with any of the wires connected to the CPU. CPU ல கனெக்டா இருக்கிற வயரை வந்து நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? இழுக்கக்கூடாது, விளையாடக்கூடாது, எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? இப்போ நீங்க லேபுக்குலாம் வரீங்க அப்படின்னா மிஸ் வந்து ஆன் பண்ணி கொடுப்பேன், நீங்க வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும். மிஸ் வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து அந்த ஒயரை டச் பண்றது அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், do not put your fingers into any slot. Do not put your fingers into any slot. எந்த ஸ்லாட்லயும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த ஃபிங்கர்ஸை உள்ள விட்டு பார்க்கறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட், keep a correct posture. Keep a correct posture. Keep your chair at a proper height. நம்ம எப்படி உட்கார்ந்துருக்கோம் சிஸ்டம் முன்னாடி, அந்த in front of the system முன்னாடி நம்ம எப்படி உட்கார்ந்துருக்கோம் அந்த பொசிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, keep your chair at a proper height. அந்த சேர் வந்து இருக்கிற அந்த போட்டுக்க சேர் வந்து ப்ராப்பர் ஹைட்ல இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், keep proper distance from the monitor. மானிட்டருக்கும் நீங்க உட்கார்ந்துருக்க பொசிஷனுக்கும் ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே? Do not press your finger on the mouse for a long time. இப்போ மவுஸ் ப்ரெஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உடனே கையை எடுத்துடலாம், அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நேரம் லாங் டைம் வந்து இந்த மவுஸ்ல கை வச்சிருக்கிற மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. ஓகேவா? டு நாட் ப்ரெஸ் யுவர் ஃபிங்கர் ஆன் தி மவுஸ் ஃபார் எ லாங் டைம். ரொம்ப நேரம் வச்சிருந்தீங்கன்னா கை வலி வந்துடும். ஸோ அந்த ரிஸ்ட்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பெயின் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்பப்போ கேப் விட்டு வைக்கணும். ஓகேவாமா? ஓகே. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கீப் அ கரெக்ட் போஸ்டர். கீப் யுவர் சேர் அட் எ ப்ராப்பர் ஹைட். ப்ராப்பர் ஹைட்ல இருக்கணும். Keep proper distance from the monitor. Do not press your finger on the mouse for a long time. Okay? Are you all understand, ma? Okay. Next, keep it clean. Next topic is keep it clean. Keep the computer and its nearby area clean. So, எப்போதுமே நம்ம சிஸ்டம் வச்சிருக்க ஏரியாவும் சிஸ்டம் வச்சிருக்க ஏரியாவும் நம்ம எப்போதுமே எப்படி வச்சிருக்கணும்? ரொம்ப நீட்டா வச்சிருக்கணும். ஓகேவா? Keep the computer and its nearby area clean. இதுல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஸோ ரொம்ப நீட்டா இருக்கணும், அதான் முக்கியம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், கவர் த கம்ப்யூட்டர் வென் இட் இஸ் நாட் இன் யூஸ். கவர் த கம்ப்யூட்டர் வென் இட் இஸ் நாட் இன் யூஸ். எப்போதுமே சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவர் பண்ணிட்டு வென் இட் இஸ் நாட் இன் யூஸ். எப்போதுமே யூஸ் பண்ணாத டைம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சிஸ்டமை கவர் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேவா? டு நாட் ஈட் ஆர் ட்ரிங்க் நியர் த கம்ப்யூட்டர். Do not eat or drink near the computer. சிஸ்டம் முன்னாடி வச்சு சாப்பிட்றது, தண்ணி குடிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஆர்டர் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு தண்ணி செஞ்சிட்டுனா அதெல்லாம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி, அதனால நம்மளுக்கு வந்து தான் பாதிப்பு அதிகம். ஸோ அதனால do not eat or drink near the computer. ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட்,
Keep a correct posture. Keep your chair at a proper height. We already பார்த்துட்டோம். Keep proper distance from the monitor. Do not press your finger on the mouse for a long time. Already நம்ம பார்த்துட்டோம். Next. Share equally. It is for everyone. Share equally means எல்லாருக்குமே சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல மிஸ் வந்து ஒரு 2 or 3 பாய்ஸ் வந்து உட்கார வைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். சரியாமா? It is for everyone. In school you need to share the computers with your friends. நம்ம லேபே தான் எக்ஸாம்பிள். நம்ம ஸ்கூல்ல நம்ம லேப்ல உட்காந்துருக்கோம். உட்காரும்போது ஒரு 2 or 3 பாய்ஸ் நான் வந்து மிஸ் வந்து செட் பண்ண வைக்கிறேன். அப்போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? ஷேர் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ஷேர் ஈக்குவலி. ஓகேவா? In school you need to share the computers with your friends. Next. Everybody should get an equal chance to learn and play. Everybody should get an equal chance to learn and play. Do not disturb others by playing loud music. Do not disturb others by playing loud music. இப்போ வந்து சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி கொடுக்குறேன் மிஸ், இதில் ஒர்க் பண்ணுங்கம்மா, சம் கான்செப்ட் சொல்லி ஒர்க் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு மிஸ் சொல்கிறேன். திடீர்னு அதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆன் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி சவுண்டு நிறைய வச்சு கேட்கக்கூடாது. அப்படிதானா? நீ சவுண்ட் நிறைய வச்சு இன்கேஸ் கேட்டேன்னா மற்றவங்களுக்கு அது டிஸ்டர்பாக இருக்கும். அதனால என்ன சொல்கிறாங்க? டு நாட் டிஸ்டர்ப் அதர்ஸ் பை பிளேயிங் லவுட் மியூசிக். இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேவாம்மா? ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம லேப்ல ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னது? ஷேர் ஈக்குவலி. யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஷேர் ஈக்குவலி. It is for everyone. In school you need to share the computers with your friends. Everybody should get an equal chance to learn and play. Do not disturb others by playing loud music. Okay, next. பாருங்க, இது நம்ம புக்ல உள்ளது. என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கீப் கிளீன். ஸோ எப்போதுமே இந்த சிஸ்டமை வந்து எப்போதுமே கிளீனாக வச்சிருக்கணும். கீப் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இட் சரௌண்டிங்ஸ் ஏரியா கிளீன். இந்த மாதிரி அதுக்குள்ள ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். அது பேரண்ட்ஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே வாங்கி தருவாங்க. ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதாவது தண்ணியில் வச்சு உடைக்கக்கூடாது. சரியா? தண்ணியோ எதுவுமே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கிட்ட கொண்டு போகக்கூடாது. ஸோ அதுக்குள்ளதை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கீப் கிளீன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷேர் ஈக்குவலி. பெஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, 1 or 2 பாய்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கணும்? நீ ஒன்று ஒர்க் பண்ணனா அவன் ஒன்று ஒர்க் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? இல்லை நான் தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுவேன், நான் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி ஷேர் ஈக்குவலி பண்ணிக்கணும். பாருங்க, டேக் டர்ன்ஸ் இன் யூசிங் த கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். யூஸ் ஸ்பேஸ் டு யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ் while யூசிங் த கம்ப்யூட்டர். ஸோ அவன் வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நீயும் ஒர்க் பண்ணுப்பா, நான் ஒன்றும் செய்த நீ ஒன்று செய் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். சரியாம்மா? இதான் என்னது? ஷேர் ஈக்குவலி. நெக்ஸ்ட், கரெக்ட் போஸ்டர். கரெக்ட் போஸ்டர் பார்த்தோமா? ஸோ இந்த மாதிரி சிட்டிங்கில் தான் நீங்கள் உட்காரணும். பாருங்க, மானிட்டர் அப்புறம் வந்து நீங்கள் உட்காந்துக்க சேரு ரெண்டுமே ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கா? சேருமே ஹைட் ஆர்டரில் இருக்கா? கரெக்டான ஹைட்டில் இருக்கா? ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சரியா? கீப் யுவர் சேர் அட் எ ப்ராப்பர் ஹைட். மெயின்டைன் எ ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த மானிட்டர். ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம். மெயின்டைன் எ ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த மானிட்டர். இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஒன்று, கீப் யுவர் சேர் அட் எ ப்ராப்பர் ஹைட். சேர் வந்து ப்ராப்பர் ஹைட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், பிரேக் அண்ட் எக்ஸசைஸ். டேக் ரெகுலர் பிரேக்ஸ். டேக் எக்ஸசைஸ் டு கீப் ஃபிட். அதாவது சிஸ்டம்ல நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னாலுமே நம்ம எடுக்க வேண்டிய பிரேக்லாம் கொஞ்சம் ரெகுலரா எடுத்துக்கணும். அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல பூஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ரெகுலர் பிரேக் எடுத்துட்டு பாருங்க, இன்னும் நம்ம ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கண்டினியூஸா சிஸ்டம்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டயர்டான மாதிரி இருக்கும். ஸோ டேக் ரெகுலர் பிரேக்ஸ். டேக் எக்ஸசைஸ் டு கீப் ஃபிட். ஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்க பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதான் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், என்ன மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது பாருங்க. டு நாட் ஈட் ஆர் ட்ரிங்க் நியர் த கம்ப்யூட்டர். பாருங்க, இந்த தம்பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க. முன்னாடி சிஸ்டம் முன்னாடியே வச்சு தண்ணி குடிக்கிறது, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி செய்யலாமா? செய்யக்கூடாது. சரியா? டு நாட் ஈட் ஆர் ட்ரிங்க் நியர் த கம்ப்யூட்டர். ஓகே. நெக்ஸ்ட், டு நாட் டிஸ்டர்ப் அதர்ஸ் பை பிளேயிங் லவுட் மியூசிக். பாருங்க, எவ்வளவு சவுண்டா இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு பேருக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளவு சவுண்டெல்லாம் வச்சு கேட்கக்கூடாது. கொஞ்சம் வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட், do not use the computer in an improper position. improper position என்னதுமா? நம்ம உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல எல்லாம் நின்று ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. சரியா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, do not use the computer for more than hour per day. 1 hourக்கு மேல உட்காரவே கூடாது. உட்கார்ந்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த பாத்தீங்களா, இந்த பொண்ணுக்குலாம் ஐ ஸ்டெயின் வந்துருச்சா?
ஸோ கண் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் தொடர்ந்து மவுஸில் கை வச்சிங்கன்னா கை அந்த ரிஸ்ட் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஸோ ப்ராப்பர் பிரேக், ரெகுலர் பிரேக் எடுத்துக்கணும். 1 ஹவருக்கு மேலே உட்காராத மாதிரி பார்த்துக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் கரெக்ட் போஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க, இன்கரெக்ட் போஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, இதான் வந்து கரெக்ட் போஸ்டர், இன்கரெக்ட் போஸ்டர். ஓகேவாமா? Take these measures to maintain a correct posture while working on a computer. Take these measures to maintain a correct posture while working on a computer. So, system work பண்ணும்போது என்னென்ன இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. First one, sit on a comfortable chair facing the computer. Sit on a comfortable chair facing on the computer. First ஒரு comfortable chair நம்ம என்ன பண்ணணும்? உட்காரணும். The screen should be at least 18 to 24 inches away from your eyes. Its position and angle should not cause any glare. Keep your shoulders and neck relaxed. Keep your back straight and make sure you have lower back support. Keep your wrist straight while typing. Do not bend. Keep your fingers relaxed while typing or using the mouse. Keep your thighs parallel to the floor. Keep your feet flat on the floor. If your feet cannot reach the floor, use a footrest. There should be enough room between the desk and your legs. Use your whole arm and not just your wrist while moving the mouse. So, என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து சிஸ்டம்ல கரெக்டா அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகேமா? Okay, so almost third lesson completed ma. Healthy computer practices full miss complete பண்ணிட்டேன். Okay wow, I hope you all understand today's concept. So once again I recall you. பாருங்கம்மா, first one, computer யூஸ் பண்ணும்போது எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, be safe. Next one, keep a correct posture, keep it clean, share equally. So இது வந்து pictures. இந்த pictures உள்ளதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். Keep clean, share equally, correct posture, break and exercise. ஓகேவா? ஸோ கரெக்ட் posture, இது incorrect posture. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகேவா? third lesson completed. So I want to explain this concept with one animation video. All of you watch this video fully. We will meet next class. Thank you. Using computers, do's and don'ts. In this lesson, you will learn the correct way of using computers. Guidelines while working on the computer. Be safe, it works on electricity. Be gentle, it is delicate. Keep it clean, it is sensitive to dust. Keep a correct posture, it can cause injury. Share equally, it is for everyone. Taking turns while sharing the computers. Be safe. There are so many wires attached to the CPU. CPU wire is plugged into the electrical socket. So, we should be careful. Do not touch the wires when the power button and computer is on. Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off. If the wire has come out, ask your teacher to put it back. Do not pull any wires connected to the CPU. Do not push the computer table. It disturbs the wire connections. Do not put your fingers into any slot. Be gentle. A computer is a delicate machine. Always press the keys of the keyboard gently.
Do not bang hand on the keyboard. Do not pull parts away from the computer. Keep it clean. Keep the computer and its nearby area clean. Do not eat or drink near the computer. Always keep the mouse on the mouse pad. Hold the mouse properly. If you click the mouse button continuously, then it will become faulty. Keep a correct posture. When you are using a computer, your posture is very important. If you sit very close to the monitor, you will not be able to see the screen clearly and your eyes will start hurting. Keep your chair at proper height. Always sit straight in your chair. Keep a proper distance from the monitor. Share equally. It is good that you are taking turns in using the computer. In school, you have to share computers with your friends. Everybody should get an equal chance to learn and play. Take turns for using the keyboard and the mouse. Give the space to your classmates while they are using computers. Do not disturb others by playing loud music. Do's and don'ts of computer lab. To protect our computers, we must act properly in the computer lab as well as at our home. All the students should follow certain rules in the computer lab. Always go in a queue to enter the computer room. Walk in quietly. Remove your shoes before entering the computer lab. Do not make noise in the computer lab. Maintain silence. You should keep your computer lab clean. Do not throw papers in the computer lab. Listen to your teacher carefully and follow the instructions to work on the computer. Do not run in the computer lab to talk with your friends. Always ask your teacher before going. Computer should always be switched off when not in use. Keep the computer system covered when not in use. Now you know. Follow safety rules while using computer. Follow guidelines for maintenance of the computer. Be sensitive to the needs of other users. Behave properly in computer lab. Always listen to your teacher carefully.